Okay, students, we'll start with today's class. See that all of you join in time from tomorrow's class. See, what are we seeing in the previous class? Which topic did we cover in the previous class? Okay, you are using only chat box and no one is speaking. So, right, we used model for testing. We covered model for testing in the last class. Now, we'll go with today's class. Okay, students, we are seeing these topics in Unit 1. As we saw in the syllabus part, this Unit 1 has two halves. In Part A, we are seeing the introduction part. This is all the Part A syllabus which we are seeing. So in this, we covered introduction, purpose of testing, modules, and in last class, we covered until model for testing. And in today's class, we'll go with consequences of bugs. So while I'm taking the class, please see that you note down the side headings in your notebook. And try to write whatever you understood in your own way, even in your own words. Even though I'll be sharing you the notes. Please try to listen the class and try to write the content within your own words. So right, students, we'll start with today's class. Today's topic is consequences of bugs. So in yesterday's class, we saw the model for testing. In model for testing, we saw that how to perform testing. So what is the model we are going to use to perform testing? And in the next topic, consequences of bugs. Bugs, as we all know, these are the errors. So we'll be seeing what are the consequences we'll be facing after if you are identified with the bugs, if you are identified with the errors. So the subtopics we'll be seeing in this is, first one is importance of bugs, second one is consequences of bugs, and third one is flexibility, severity rather than absolutes. So these are the three subtopics in this. Please note down the subtopics: importance of bugs, consequences of bugs, and flexibility, severity. Right, now coming to first one, importance of bugs. So once we identify the bugs, the importance of that bug depends upon several measures. So the importance of bugs depends on the frequency the bug is going to occur. It depends upon the correction cost. Once the bug has occurred, how cost it is taking to correct that bug, and and it also depends on installation costs. Installation is nothing but fixing that bug. And the last one is consequences of the bugs. So these are the four subtopics in this importance of bugs. Coming to frequency. Once a bug has occurred, you need to note down, you need to identify how often that kind of bug is occurring. Right? For suppose you generally face some errors in your system while you are using those systems in your labs. But see that what is the frequency of the error ratio that is going to occur. If the error is occurring within fraction of seconds and if it is keeping on disturbing you all the time, then what we generally do, we generally move to another system, right? But if the error is occurring for once or twice in a week or so, we don't consider that error. So it's not that only you identify the bug, you should identify the frequency ratio the bug is going to attend. So you should pay more attention to the bugs which are occurring frequently, which are disturbing you within short period of time. We need to pay more attention to that bugs. In the sense, we need to pay more attention to rectify those bugs. If a bug is occurring within very long duration and it is not causing you any disturbance, then you can leave it to some extent, or you can postpone that work to some other time, right? So, and next one is correction cost. Correction cost for that rectifying that bug. So what does it cost to correct the bug after you have found, once I found the bug, now what cost should I spend on it? So the cost depends on two factors. The first factor is the cost of discovery. In order to identify the bug, how much cost did I spend? And next, after discovering the bug, next what we do generally, we
correct that bug, right? And for that correction, we need to spend some cost. So correction cost is sum of two factors. What are the two factors? First factor is cost of discovering the bug, cost of identifying the bug. Second factor is once you identify the bug, cost of correcting that bug. Okay, the cost can go dramatically later in the development cycle when the bug is discovered. Correction cost also depends on the system size. So right, it depends upon the system size, it depends upon the project size. If you are dealing with large projects, maybe it will take more cost for correction, and if you are dealing with less small projects, then it is going to take less time for correction. So correction totally depends on two factors. And third one is installation cost. Installation is nothing but cost for fixing that one, cost for rectifying that one. You call it as installation cost. Installation cost depends on the number of installations. Small for a single user program. See, if you are having a single user small program, then it will be very less. Installation cost will be less. That is, fixing cost will be less. But if you are dealing with distributed systems, in the sense your server, whichever server you are using, your server is connected to some hundreds of systems in our lab, right? So if I'm going to rectify the error in my server, and I'm going to distribute all that to all the 100 systems that are connected, then it is a distributed system. So if you are dealing with if you are trying to fix the error in a distributed system, then then definitely it is going to take more installation cost when compared to a single user program system, right? Fixing one bug and distributing the fix could exceed the entire system's cost in a distributed system. If you are taking a distributed system, the cost of fixing that bug and distributing that fix to the entire systems that are connected to that particular system, maybe it will take the entire system's development cost. Development ki manaki entaithe cost pattindo, ante amount manku pattochu in order to fix that bug in a distributed environment. Okay, this is the installation cost. And fourth one is consequences. Yes, ఇక్కడ మనకి బగ్ అయితే వచ్చింది, మనం we are seeing the frequency, correction cost and installation cost. Now what is the consequence? You need to identify the consequence of the bug. So bug consequences can range from, ఒక బగ్ వచ్చి దాని కాన్సిక్వెన్స్ చెప్పాలి అంటే in human terms we'll range it in the scale of 10. This will be seeing in the next topic. So bug consequences can range from mild ante chala minute, మనం నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చు ఆ బగ్ ని. సో మైల్డ్ ఇస్ ద 0th లెవెల్, ఫస్ట్ లెవెల్ అని చెప్పొచ్చు. మైల్డ్ నుంచి ఇట్ విల్ రేంజ్ టు క్యాటస్ట్రోపిక్ అంటే వెరీ సివియర్ అని చెప్పి. సో మైల్డ్ అంటే తక్కువ నుంచి క్యాటస్ట్రోపిక్ వెరీ సివియర్. సో మనకు వచ్చిన బగ్ ని ఐడెంటిఫై చేసిన బగ్ దాన్ని బట్టి విల్ డివైడ్ ఇట్ ఇంటూ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్. అది మైల్డ్ అవ్వచ్చు, మోడరేట్ అవ్వచ్చు, సీరియస్ అవ్వచ్చు, వెరీ సీరియస్ అవ్వచ్చు, అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈస్ క్యాటస్ట్రోపిక్. సో ఇలాగా విల్ డివైడ్ ఇట్ ఇన్ ద స్కేల్ ఆఫ్ 10. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఫైనల్లీ ఇంపార్టెన్స్ ఈజ్ మెజర్డ్ బై a formula called metric to for the bug importance is frequency. So frequency ante how often your bug is going to occur. So frequency into కరెక్షన్ కాస్ట్ అంటే మళ్ళీ మనం రెండు ఫ్యాక్టర్స్ చెప్పాము. ఒకటి వచ్చేసి డిస్కవర్ చేయడానికి పట్టిన కాస్ట్, ఇంకొకటి వచ్చేసి కరెక్ట్ చేయడానికి పట్టిన కాస్ట్. సో దట్ ఈస్ కరెక్షన్ కాస్ట్ ప్లస్ ఇన్స్టలేషన్ కాస్ట్ అంటే ఆ బగ్ ని మనం రెక్టిఫై చేయడానికి, ఫిక్స్ చేయడానికి పట్టిన కాస్ట్. అది స్మాల్ సిస్టమ్స్ అయితే తక్కువ ఉంటుంది, లార్జ్ సిస్టమ్స్ అయితే ఎక్కువ ఉంటుంది ఇన్స్టలేషన్ కాస్ట్. ప్లస్ కాన్సిక్వెన్షియల్ కాస్ట్ అంటే మనకి ఇక్కడ వచ్చిన బగ్ ని మనం కేటగిరీస్ కింద డివైడ్ చేసుకుంటాము. తక్కువ కేటగిరీ అయితే గనక మనకి తక్కువ కాస్ట్ పడుతుంది, అదే క్యాటస్ట్రోపిక్ లాస్ట్ లెవెల్లో అయితే గనక మనకి ఎక్కువ కాస్ట్ పడుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెన్స్ ఈక్వల్ టు frequency into summation of these three factors. By that you can say the importance of bug is measured by using this following formula. Okay, so this is our first topic, importance of bug. Second one వచ్చేసి consequences of bug. సో ఇందాక మనం చెప్పాము, మనకు వచ్చింది ఇక్కడ మనం మాట్లాడాం కాన్సిక్వెన్సెస్ దగ్గర మనకు వచ్చిన బగ్ ని మనం ఒక రేంజ్ లో డివైడ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఆ రేంజ్ అనేది నాకు మైల్డ్ నుంచి క్యాటస్ట్రోపిక్ వరకు వెళ్ళొచ్చు అంటున్నాం కదా. నౌ విల్ సీ దిస్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ బగ్. సో కాన్సిక్వెన్స్ ఆఫ్ బగ్ వచ్చేసరికి ఇట్ కెన్ బి మెజర్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రాదర్ దాన్ మెషిన్. ఓకే, సమ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ బగ్ ఆన్ ఎ స్కేల్ ఆఫ్ 1 to 10.
సో ఒక బగ్ వస్తే దాన్ని ఉన్న స్కేల్ ఆఫ్ 1 to 10 మనం డివైడ్ చేస్తే దీస్ ఆర్ ద 10 మెట్రిక్స్. ఓకేనా, వేర్ యూ కెన్ కేటగరైజ్ యువర్ బగ్. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసేసి మైల్డ్. ఒక బగ్ నేను మైల్డ్ అని ఎప్పుడు అంటానంటే కనుక ఆ బగ్ నాకు దేని గురించి వచ్చిందంటే ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ఆస్థెటిక్ బగ్ సచ్ యాజ్ మిస్స్పెల్డ్ అవుట్పుట్ ఆర్ మాల్ అలైన్ ప్రింట్అవుట్. ఆస్థెటిక్ అంటే బ్యూటిఫుల్. ఇప్పుడు మీరు జనరల్ గా ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్స్ రాస్తా ఉన్నారు. ప్రింట్ఎఫ్ యూస్ చేసినప్పుడు మనం జనరల్ గా మోస్ట్లీ మనం ఓన్లీ ఫార్మాట్ స్పెసిఫైడ్ డబుల్ కొటేషన్స్ లో పర్సెంటైల్ డి అని యూస్ చేస్తాం. సో పర్సెంటైల్ డి అని యూస్ చేసి మీరు ప్రింట్ఎఫ్ ప్రింట్ చేసినప్పుడు మీరు అవుట్పుట్ చూస్తే కనుక అన్ని ఒకటే లైన్ లో అవుట్పుట్ అనేది ఫర్ సపోజ్ 10 లైన్స్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఉంది అనుకోండి, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి సేమ్ విత్ లో మనకి అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవుతూ ఉంటుంది. అలా కాకుండా యూఆర్ హ్యావింగ్ అన్ ఆప్షన్ టు స్పెసిఫై విత్ ఇన్ ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్, రైట్? మనం పర్సెంటైల్ డబ్ల్యూడి అని కూడా ప్రింట్ఎఫ్ లో ప్రింట్ చేయొచ్చు. అక్కడ డబ్ల్యూ అంటే విత్ మీరు చెప్పొచ్చు నాకు స్టార్టింగ్ నుంచి 4 విత్ లో ప్రింట్ అవ్వాలనుకోండి, పర్సెంటైల్ 4D అంటారు, పర్సెంటైల్ 5D అంటారు, పర్సెంటైల్ 6D అంటారు. అంటే మీరు ఒక్కొక్క లైన్ ఎంత విత్ లో ప్రింట్ అవ్వాలనేది నేను విత్ కూడా స్పెసిఫై చేసుకోవచ్చు ప్రింట్ఎఫ్ దగ్గర. సో అవన్నీ నేను ఎందుకు యూస్ చేస్తున్నాను అంటే కనుక ఫైనల్ గా నేను అవుట్పుట్ స్క్రీన్ చూసినప్పుడు ఇట్ షుడ్ బి ఆస్థెటిక్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ షుడ్ బి బ్యూటిఫుల్. ఓకేనా, మై అవుట్పుట్ స్క్రీన్ షుడ్ బి బ్యూటిఫుల్ టు లుక్, ఓకే, టు అపియర్, అంతే తప్ప సో దాని వల్ల అది స్ట్రెయిట్ లైన్ లో ప్రింట్ అయినా నాకు నష్టం లేదు, అక్కడొకటి ప్రింట్ అయినా నాకు నష్టం లేదు. ఏదైనా ఐఎమ్ గెటింగ్ ద కరెక్ట్ అవుట్పుట్. కానీ స్ట్రెయిట్ లైన్ లో ప్రింట్ మేబీ నాకు బ్యూటిఫుల్ గా కనిపిస్తుంది, లైన్ ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతా ఉంటే మేబీ ఇట్ విల్ నాట్ ఫీల్ గుడ్ టు లుక్ దట్ అవుట్పుట్. అంతే తప్ప అవుట్పుట్ ఈస్ కరెక్ట్, బట్ లుక్ అండ్ ఫీల్ నేచర్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఇన్ బోత్ ద కేసెస్. దాన్ని మనం ఆస్థెటిక్ బగ్ అని అంటాము. ఇచ్చుకోండి. ఆర్ మాల్ అలైన్ ప్రింట్అవుట్. మాల్ అలైన్ అంటే మనం చెప్పినట్టు ఒక లైన్ లో ట్యాబ్ ముందుకు రావటం, ఇంకొక లైన్ లో ట్యాబ్ పక్కకు ప్రింట్ అవటం. సో అలా సో ఇలాంటి బగ్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక ఐ కాల్ ఇట్ యాజ్ మైల్డ్, జస్ట్ మైల్డ్ బగ్. దీనివల్ల నాకు పెద్దగా నష్టం ఉండదు. ఓకే, అండ్ సెకండ్ కేటగిరీ ఆఫ్ బగ్స్ వచ్చేసేసి మోడరేట్ బగ్స్. మోడరేట్ బగ్స్ అని ఎప్పుడు అంటామంటే యువర్ అవుట్పుట్స్ ఆర్ మిస్లీడింగ్ ఆర్ రిడండెంట్ ఇంపాక్టింగ్ పర్ఫార్మెన్స్. ఇప్పుడు నాకు వచ్చే అవుట్పుట్ అనేది నన్ను మిస్లీడ్ చేస్తుంది, అంటే ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ద కరెక్ట్ అవుట్పుట్ ఆర్ ఐఎమ్ గెటింగ్ రిడండెంట్ అవుట్పుట్, అన్నెసెసరీ అవుట్పుట్, అన్నెసెసరీ డీటెయిల్స్ అన్ని వస్తున్నాయి. అంటే అలా నాకు ఏదైనా డిస్టర్బెన్స్ కలిగిస్తే బగ్, ఐ కాల్ ఇట్ యాజ్ మోడరేట్ బగ్. ఓకే, ఈ బగ్ యొక్క ఇంపాక్ట్ అనేది నాకు సిస్టమ్ పర్ఫార్మెన్స్ మీద ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఎలా ఉంటుంది అంటే అది నా అవుట్పుట్ ని మిస్లీడ్ చేస్తుంది, లేదా ఐఎమ్ గెటింగ్ అన్నెసెసరీ డీటెయిల్స్ రిగార్డింగ్ మై అవుట్పుట్, కీపింగ్ అవే ద నెసెసరీ థింగ్స్, అన్నెసెసరీ డీటెయిల్స్ ఐఎమ్ గెటింగ్. సో అలా ఉంటే గనక, అలా మనకి డిస్టర్బెన్స్ ఉంటే గనక యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ మోడరేట్ బగ్. ఓకే, అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసేసి అనోయింగ్ బగ్. System behavior is dehumanizing. For example, names are truncated or modified arbitrarily. So ఇక్కడ దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి నాకు సిస్టమ్ బిహేవియర్ అనే డీహ్యూమనైజింగ్, అంటే ఐఎమ్ గెటింగ్ రాంగ్ అవుట్పుట్స్. ఎలా అంటే నేమ్స్ ని ట్రంకేట్ అయిపోవటం. కానీ ఇప్పుడు మీ క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్ వస్తుంది, బిల్ వచ్చే దగ్గర మీ నేమ్ ట్రంకేట్ అవుతుంది, అంటే నాకు కావాల్సిన నెసెసరీ డీటెయిల్స్ నాకు రావట్లా, లేదా సమ్ మోడిఫికేషన్స్, అన్నెసెసరీ మోడిఫికేషన్స్ అనేది జరిగిపోతున్నాయి అవుట్పుట్ లో. సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్స్ కనుక మనకి కలిగిస్తే అలాంటి బగ్స్ ని మనం అనోయింగ్ బగ్స్ అని అంటాం. ఓకే, the bugs are fixed. Operators must use unnatural command sequence to get proper response. So some sort of dehumanizing behavior ganu unte bug valla మనం అనోయింగ్ బగ్స్ అని అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ నేమ్స్ ట్రంకేట్ అవ్వటం అని చెప్తున్నాం. ఓకే, అండ్ ఫోర్త్ కైండ్ ఆఫ్ బగ్ వచ్చేసి డిస్టర్బింగ్ బగ్. సో డిస్టర్బింగ్ బగ్ అంటే మనకు కొంచెం సివియారిటీ. సో ఇక్కడ మీరు యూ నీడ్ టు సీ వన్ థింగ్. మైల్డ్ అంటే లో లెవెల్, మైల్డ్ నుంచి మనం వెళ్తున్నాము అంటే కనుక ద సీరియస్నెస్ ఇస్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్. ఎర్రర్ వల్ల నాకు సీరియస్నెస్ అనేది ఖచ్చితంగా పెరిగిపోతుంది. ఓకేనా, నవ్ వీఆర్ ఇన్ డిస్టర్బింగ్ బగ్. డిస్టర్బింగ్ బగ్ కి ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే లెజిటిమేట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ రిఫ్యూజ్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏటీఎం మెషిన్ కి వెళ్ళి మీ కార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేశారు, మీకు వెంటనే ఈవెన్ దో యూ హ్యావ్ ఇన్సర్టెడ్ అన్ ఆథరైజ్ కార్డ్, మీకు వెంటనే ఇన్వాలిడ్ కార్డ్ అని వస్తుంది. దట్ ఈస్ నాట్ యువర్ కార్డ్ ప్రాబ్లమ్, మీ ప్రాబ్లం ఏం లేదు, బట్ ద సిస్టమ్ హ్యాస్ ఫెయిల్డ్ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ బగ్, సమ్ రీజన్ గురించి అని, సిస్టమ్ ఫెయిల్ అవటం గురించి అని మీకు డైరెక్ట్ గా ఎలా వస్తుందంటే ఇన్వాలిడ్ కార్డ్ అని చెప్పి వస్తుంది, ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ అ వ్యాలిడ్ వన్. సో అలాంటి వాటిని
అంటే ఏ బగ్ వల్ల మనకి ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది రిఫ్యూజ్ అవుతున్నాయో అలాంటి బగ్ ని మనం డిస్టర్బింగ్ బగ్ అని అంటాం. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ కేటగిరీ ఆఫ్ బగ్ వచ్చేసి సీరియస్ బగ్. సీరియస్ బగ్ అంటే లూజింగ్ ట్రాక్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఈవెంట్స్, హెన్స్ అకౌంటబిలిటీ ఇస్ లాస్. ఇక్కడ నేను ఇన్సర్ట్ చేయగానే నాకు జస్ట్ ఇన్వాలిడ్ కార్డ్ అని ఒక ఎర్రర్ మెసేజ్ ప్రింట్ చేస్తుంది. ఈ ఎర్రర్, ఈ బగ్ సివియారిటీ అంతవరకు ఉంది. అదే మనం సీరియస్ బగ్ కి వెళ్తే గనక అదే కార్డ్ నేను ఇన్సర్ట్ చేస్తే గనక డైరెక్ట్ గా నా అకౌంటే క్రాష్ అయిపోతుంది, నా ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని, నా హిస్టరీ అంతా ఫెయిల్ అయిపోతుంది, నా అకౌంటబిలిటీ అంతా లాస్ అయిపోతుంది, నా అకౌంట్ డీటెయిల్స్ అన్ని లాస్ అవుతున్నాయి. సో దీంతో కంపేర్ చేస్తే ఇంకా సివియారిటీ రేషియో అనేది పెరిగిపోతుంది. సో అలాంటి బగ్స్ ని యూ కాల్ ఇట్ as సీరియస్ బగ్స్. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెరీ సీరియస్ బగ్స్. సిస్టమ్ డస్ అనదర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రిక్వెస్టెడ్, క్రెడిట్ అనదర్ అకౌంట్, కన్వర్ట్ విత్డ్రావల్స్ విత్ డిపాజిట్స్. సో ఇక్కడ వెరీ సీరియస్ అని ఎప్పుడు చెప్పొచ్చు అంటే, మీరు ఏటీఎం కార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేశారు టు క్రెడిట్ సమ్ అమౌంట్. మీరు ఏదో క్రెడిట్ చేయడానికి అని చెప్పి ఒక ఏటీఎం కార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేశారు, కానీ మీకు అక్కడ లోపల ట్రాన్సాక్షన్ ఏమవుతుందంటే విత్డ్రా అవుతుంది. అంటే మీరు చేయాలనుకున్న ట్రాన్సాక్షన్ ఒకటి, అక్కడ లోపల సిస్టమ్ ఎర్రర్ వల్ల సమ్ అదర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఈస్ అక్కరింగ్. ఓకే. లేదు, యూ వాంట్ టు క్రెడిట్ అమౌంట్ ఇంటూ యువర్ మదర్స్ అకౌంట్, కానీ అక్కడ ఏమవుతుందంటే యువర్ అమౌంట్ ఇస్ క్రెడిటెడ్ ఇన్ సమ్ అదర్ అకౌంట్, సమ్ అదర్ ఎల్స్ అకౌంట్, సమ్ ఎక్స్ అకౌంట్. సో అలాంటి సీరియస్నెస్ ఉంటే కనుక యూ కాల్ ఇట్ as వెరీ సీరియస్ బగ్స్ అని అంటాం. సిస్టమ్ డస్ అనదర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రిక్వెస్టెడ్. మనం చెప్పింది ఒకటి, లోపల ఎర్రర్ గురించి జరుగుతుంది ఒకటి. సో అలాంటి ఎర్రర్స్ ని యూ కాల్ ఇట్ as వెరీ సీరియస్ ఎర్రర్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి extreme errors, extreme bugs. The problems aren't limited to a few users or to few transaction types. Frequent and arbitrary, not sporadic and unusual. సో ఇక్కడ ఎక్స్ట్రీమ్ బగ్స్ అని ఎప్పుడు అంటామంటే, ఇందాక వరకు మనం వెరీ సీరియస్ లో ఇంకొక దాంట్లోకి వెళ్తుంది అకౌంట్, ఇంకొక అమౌంట్ అనేది ఇంకొక అకౌంట్ లో పడిపోతుంది అని చెప్తున్నాం. సో ఇక్కడ అదే ఎక్స్ట్రీమ్ అని ఎప్పుడు అంటామంటే, ఆ పడటం అనేది ఫ్రీక్వెంట్ గా జరుగుతుంటే, అంటే ఎప్పుడో ఒకసారి సిస్టమ్ అలా ఫెయిల్ అయ్యి వేరే వాళ్ళ దాంట్లో క్రెడిట్ అవటం కాదు. ఎప్పుడు సిస్టమ్ మనం ఎప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్ ట్రై చేసినా కానీ ఎప్పుడు వేరే వాళ్ళ దాంట్లో, అంటే సివియారిటీ రేషియో అనేది ఇంకా ఎక్కువ పెరిగిపోతుంది. సో అలా ఎప్పుడు అలా జరుగుతూ ఉంటే, ఫ్రీక్వెంట్ గా జరుగుతూ ఉంటే కనుక యూ కాల్ ఇట్ as ఎక్స్ట్రీమ్ బగ్. ఓకే. ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ ఇట్ లిమిటెడ్ టు ఫ్యూ యూజర్స్. కొంతమంది యూజర్స్ కి ఇలా జరగట్లేదు, మొత్తం ఏ యూజర్ ట్రై చేసినా గానీ ఆ బ్యాంక్ అకౌంట్ తో, ఆ పర్టికులర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ తో ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని ఇంకొక పర్సన్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి. అంటే అది సివియర్ గా కన్సిడర్ చేయాల్సిన ఇష్యూ. ఇక్కడ అంటే వెరీ సీరియస్ అంటే నేను ఒక యూజర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఎక్స్ట్రీమ్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ కి అలానే జరుగుతుంటాయి, అంటే కొంచెం సివియారిటీ అనేది పెరుగుతుంది. యూ కాల్ ఇట్ as ఎక్స్ట్రీమ్ ఎర్రర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇంటాలరబుల్ ఎర్రర్. సో ఇంటాలరబుల్ అని ఎప్పుడు చెప్పొచ్చు అంటే, లాంగ్ టర్మ్ అన్రికవరబుల్ కరప్షన్ ఆఫ్ డేటాబేస్ అండ్ కరప్షన్ ఈస్ నాట్ ఈజీలీ డిస్కవర్డ్. ఇప్పుడు ఇందాక మన ట్రాన్సాక్షన్స్ గురించి అని కంప్లీట్ డేటాబేసే కరెక్ట్ అయిపోతే, ఆ బ్యాంక్ కి సంబంధించిన డేటాబేస్ మొత్తం కరెక్ట్ అయిపోతే గనక, అది కూడా లాంగ్ టర్మ్ అన్కవరబుల్ కరప్షన్, అంటే వెంటనే రెక్టిఫై చేయడానికి మనకు కుదరదు. సో అంత రేషియోలో కనుక నాకు ఎర్రర్ ఇంపాక్ట్ ఉంటే గనక అలాంటి వాటిని వి కాల్ ఇట్ as ఇంటాలరబుల్ బగ్స్ అని అంటాం. సో ఇంటాలరబుల్ బగ్స్ ని హ్యాండిల్ చేయడం అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ. ఆ కేసులో మనం ఏం చేయాల్సి వస్తుందంటే, మన సిస్టమ్ ని షట్ డౌన్ చేసేయాల్సి వస్తుంది, కంప్లీట్ గా ఆ సర్వర్ ని ఆపేయాల్సి వస్తుంది. సో అంత రేషియో వరకు పెరిగితే గనక యూ కాల్ ఇట్ as ఇంటాలరబుల్. సో లాంగ్ టర్మ్ అన్రికవరబుల్ కరప్షన్ ఆఫ్ డేటాబేస్, కంప్లీట్ డేటాబేస్ కరెక్ట్ అయిపోవటం, అండ్ ద కరప్షన్ ఈస్ నాట్ ఈజీలీ డిస్కవర్డ్. సో అది రెక్టిఫై చేయడం అనేది మనకి ఈజీగా అవ్వదు, ఆ ఎర్రర్ ని రెక్టిఫై చేయడం ఈజీగా అవ్వదు. సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే, యూ నీడ్ టు షట్ డౌన్ యువర్ సిస్టమ్. సో యూ కాల్ దోస్ టైప్ ఆఫ్ బగ్స్ as ఇంటాలరబుల్ బగ్స్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి క్యాటస్ట్రోఫిక్ బగ్స్. క్యాటస్ట్రోఫిక్ బగ్స్ అని ఏమంటామంటే, ఇక్కడ షట్ డౌన్ చేయడం అనేది మీ చేతుల్లో ఉంది. ఇంటాలరబుల్ లో if you want to shut down your system, it is in your hands. But whereas in catastrophic bug, it is very severe. So the decision is to shut down is taken out of your hands because the system fails. ఇంకా షట్ డౌన్ చేయడం కానీ స్టార్ట్ చేయడం కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అండర్ సిస్టమ్ కంట్రోల్. సో ఆ సిస్టమ్ లో ఏం జరుగుతుంది అనేది మనం జస్ట్ చూడటం తప్ప, నథింగ్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్, యు ఆర్ అనేబుల్ టు కంట్రోల్ ద సిచ్యువేషన్. సో అలాంటి టైప్ ఆఫ్ బగ్స్ ని యూ కాల్ ఇట్ as catastrophic, వెరీ సివియర్ బగ్స్.
ఓకే. అండ్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇన్ఫెక్షియస్ బగ్. సో కరప్ట్స్ అనదర్ సిస్టమ్ ఈవెన్ వెన్ ఇట్ మే ఈవెన్ వెన్ ఇట్ మే నాట్ ఫెయిల్. సో ఇది ఇన్ఫెక్షియస్ అని ఎప్పుడు అంటాం అంటే ఆ సిస్టమ్ వరకు ఫెయిల్ అవుతున్నాం. ఇంతవరకు మనం చూసిన సినారియోస్ అన్ని ఆ సిస్టమ్ లో బగ్ వస్తే ఆ సిస్టమ్ వరకు ఫెయిల్ అవుతుంది, షట్ డౌన్ అవుతుంది అని చూస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు ఈ బగ్స్ ఏంటి అంటే కనుక, నా సిస్టమ్ లో బగ్ వస్తే మై సిస్టమ్ ఈస్ గోయింగ్ టు కరప్ట్ అనదర్ సిస్టమ్స్. So it is going to disturb another system, it is going to make fail of another systems, so it is going to corrupt another systems. Our kind of bugs mano infectious bugs అని అంటాం. So these are very dangerous bugs. For example, మీకు న్యూక్లియర్ మెషిన్స్, న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ లో ఏదైనా ఒక సాఫ్ట్వేర్ యూస్ చేసి అక్కడ బగ్ కనుక వచ్చి ఉంటే కనుక, ఆ బగ్ ఎలా పనిచేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు మెల్ట్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్. న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ నే అది మెల్ట్ చేయగలుగుతుంది అండ్ దానివల్ల ఏమవుతుందంటే కంప్లీట్ వారే స్టార్ట్ అయిపోతుంది. సో అంత సివియారిటీ ఉన్న బగ్స్ అంటే దట్ సిస్టమ్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్రాష్ సమ్ అదర్ సిస్టమ్. సో దీనివల్ల నాకు కంప్లీట్ ఒక వారే వస్తుంది అంత రేషియోలో సివియారిటీ ఉంటే కనుక యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇన్ఫెక్షియస్ బగ్స్. సో దీస్ ఆర్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ బగ్స్. మనం ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బగ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ బగ్స్ అని చూసాము. కాన్సిక్వెన్స్ అంటే ఏం చెప్పామంటే నాకు వచ్చిన బగ్ సివియారిటీని బట్టి నేను 1 నుంచి 10 రేంజ్ లో డివైడ్ చేస్తాను, అంటే మైల్ నుంచి క్యాటస్ట్రోఫిక్ రేంజ్ లో డివైడ్ చేస్తాము అని చెప్పాం. సో ఇప్పుడు ఏంటా ఆ రేంజెస్ అంటే యూ కాల్ ఆల్ దీస్ ఆర్ రేంజెస్. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మైల్డ్ అంటున్నాను. సో దీనివల్ల నాకు నష్టం లేదు, వెరీ లో రేషియో ఆఫ్ ఎర్రర్ ఈస్ అక్కరింగ్. సో దానివల్ల నాకు అవుట్పుట్ ఏమి మారట్లేదు, బట్ జస్ట్ లుక్ అండ్ ఫీల్ నేచర్ ఈస్ గోయింగ్ టు చేంజ్. చూడటానికి అందంగా లేదు తప్ప ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ టాలరబుల్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as మైల్డ్. అండ్ మోడరేట్ వచ్చేసరికి నాకు అవుట్పుట్ ఈస్ మిస్లీడింగ్, అన్నెసెసరీ డేటా వస్తుంది, కావాల్సిన డేటా నాకు రావట్లేదు, రిడెండెంట్ డేటా వస్తుంది. ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ కనుక ఉంటే అవుట్పుట్ మీద యూ కాల్ ఇట్ as మోడరేట్ బగ్. అనోయింగ్ అని ఎప్పుడు అంటామంటే సిస్టమ్ బిహేవియర్ ని అది మార్చగలుగుతుంది. అంటే ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ అవుట్పుట్ లో నాకు నేమ్ ప్రింట్ అవ్వాలి, కానీ నేమ్ అనేది ట్రంకేట్ అయిపోతుంది. సమ్ నేమ్ ప్రింట్ అవ్వాలి, XYZ నేమ్ ప్రింట్ అవ్వాలి, కానీ అది మోడిఫై అయిపోయి ABC అనే నేమ్ ప్రింట్ అవుతుంది. అంటే సిస్టమ్ బిహేవియర్ ని కొంతవరకు మార్చేస్తుంది ఆ బగ్. అలాంటి బగ్స్ ని యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ అనోయింగ్ బగ్స్. డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ బగ్. డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ బగ్ అని ఏమంటాం అంటే మనకి ఏదైనా ఒక ట్రాన్సాక్షన్ జరగాలి అంటే ఆ ట్రాన్సాక్షన్ జరగకుండా ఫెయిల్ అయిపోతుంది. ఈవెన్ దో నేను ఆథరైజ్డ్ కార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేసిన ఏటీఎం మెషిన్ లో, లోపల మెషిన్ లో నాకు బగ్ ఉండటం గురించి అని నా కార్డ్ ని అది డిటెక్ట్ చేయకుండా ఇన్వాలిడ్ కార్డ్ అని అంటుంది, ఇన్వాలిడ్ ఏటీఎం క్రెడిట్ కార్డ్ అని అంటుంది. సో దిస్ ఇస్ డిస్టర్బింగ్ బగ్. దానివల్ల నాకు సమ్ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది, మన ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆగిపోతున్నాయి. అండ్ సీరియస్ బగ్ అని ఎప్పుడు అంటామంటే లూజింగ్ ట్రాక్ ఆఫ్ ఆల్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్. నేను ప్రీవియస్ 1 వీక్ లో చాలా అమౌంట్ క్రెడిట్ చేశాను, డెబిట్ చేశాను, నాకు ఆ ట్రాన్సాక్షన్ హిస్టరీ అంతా లేదు, ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ సంబంధించిన డేటా అంతా పోయింది, లేదా నా అకౌంటబిలిటీ డీటెయిల్స్ అన్ని పోయినాయి. సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ సివియారిటీ ఉంటే కనుక యూ కాల్ ఇట్ as సీరియస్ బగ్స్. వెరీ సీరియస్ అని ఎప్పుడు అన్నామంటే ద సిస్టమ్ ఒక ట్రాన్సాక్షన్ చేయడం బదులు ఇంకొక ట్రాన్సాక్షన్ కి వెళ్ళిపోతే, ఓకేనా. సో సిస్టమ్ డస్ అనదర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రిక్వెస్టెడ్. అంత సివియారిటీ ఉంటే కనుక యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ వెరీ సీరియస్. ఎక్స్ట్రీమ్ అని ఎప్పుడు అంటామంటే ఇక్కడ సివియారిటీ అనేది ఒక యూజర్ వరకు ఉంది, ఇక్కడ ఎక్స్ట్రీమ్ అని ఎప్పుడు అంటామంటే ఆ సివియారిటీ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ కి పెరిగిపోతాయి. నాట్ ఓన్లీ ఫ్యూ 1 యూజర్ ఆర్ 2 ఇయర్స్, నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ కి అదే ఎర్రర్ అక్కర్ అవుతుంది కాన్స్టెంట్ గా. సో అప్పుడు మనం ఎక్స్ట్రీమ్ బగ్ అని అంటాం. ఇంటాలరబుల్ అని ఎప్పుడు అంటామంటే ఆ బగ్ వల్ల నాకు కంప్లీట్ గా డేటాబేస్ క్రాష్ అయిపోతుంది, ఆ డేటాబేస్ ని మళ్ళీ నాకు రికవర్ చేయడానికి చాలా టైం పడుతుంది, లాంగ్ టర్మ్ పడుతుంది. సో అంత సివియారిటీ ఉంటే గనక అప్పుడు నాకు ఇంకేం ఆప్షన్ ఉండదు, నేను జస్ట్ సిస్టమ్ షట్ డౌన్ చేయాల్సి వస్తుంది, సర్వర్ ఆపేయాల్సి వస్తుంది. అలాంటి బగ్స్ ని యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇంటాలరబుల్ బగ్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి క్యాటాస్ట్రోఫిక్ బగ్స్ అన్నాము. క్యాటాస్ట్రోఫిక్ బగ్ అంటే ఇక్కడ నాకు ఇంటాలరబుల్ లో డెసిషన్ ఆఫ్ షట్ డౌనింగ్ ఈజ్ ఇన్ మై హ్యాండ్స్, వెరాస్ క్యాటాస్ట్రోఫిక్ వచ్చేసరికి డెసిషన్ ఆఫ్ షట్ డౌనింగ్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ మై హ్యాండ్స్. ఈవెన్ దో నాకు సిస్టమ్ ఆపడానికి ట్రై చేస్తున్నా కానీ అది సిస్టమ్ షట్ డౌన్ అవ్వట్లేదు. అక్కడ కూడా అంత సివియారిటీ ఉంటే కనుక యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ క్యాటాస్ట్రోఫిక్. సో దీన్నే మనం సీరియస్ బగ్ అండి. క్యాటాస్ట్రోఫిక్ అంటేనే హై రేంజ్ అంటున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ జనరల్ గా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వాటన్నిటిలో కూడా చూసుకుంటే ఇన్ఫెక్షియస్ బగ్స్ అని అంటాం. ఇన్ఫెక్షియస్ బగ్స్ అని ఎప్పుడు అంటాం అంటే ఒక సిస్టమ్ ఇంకొక సిస్టమ్ ని కరప్ట్ చేసేస్తుంటే,
ఈ సిస్టమ్ ఒకటే కరెక్ట్ అవటం కాదు, ఈ సిస్టమ్ ఒకటే హ్యాంగ్ అవటం కాదు, ఇక్కడ ఉన్న ఎఫెక్ట్ వల్ల రెస్ట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్స్ అన్నిటినీ హ్యాంగ్ చేస్తుంటే ఆటోమేటిక్ గా అది కొన్ని ఈవెంట్స్ ని స్టార్ట్ చేయగలుగుతుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ మెల్టింగ్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ అని అంటున్నాం. సో దాని అంటే అదే ఆ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ మెల్ట్ చేయడం అనేది స్టార్ట్ చేస్తుంది. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే వార్ కి సిగ్నల్ వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇలాంటి సీరియస్నెస్ ఉంటే కనుక యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇన్ఫెక్షియస్ బాక్స్. సో ఇది సెకండ్ టాపిక్ అమ్మ, కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ బగ్స్. అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఫ్లెక్సిబిలిటీ, సివియారిటీ రాదర్ దాన్ అబ్సల్యూట్నెస్. సో ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చూసాము, బగ్ వల్ల ఇంపార్టెన్స్ చూసాము, బగ్ ని ఏ కేటగిరీస్ లో డివైడ్ చేస్తాం అనేది చూసాం. ఇప్పుడు బగ్ అనేది వస్తుంది ఖచ్చితంగా, కానీ దాని సివియారిటీ రేషియో ఎంతవరకు ఉంది. సో ఫ్లెక్సిబిలిటీ, సివియారిటీ రాదర్ దాన్ అబ్సల్యూట్ అని అనట్లేదు, సివియారిటీ ఎంతవరకు ఉంది. ఓకేనా? సో దిస్ severity, the quality can be measured as a combination of factors of which number of bugs and the severity is only one component. జనరల్ గా సివియారిటీ బట్టే మనం బగ్ ఒక ఎఫెక్టివ్నెస్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయలేము. ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. ఏంటి ఆ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే, ద ఫ్యాక్టర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ బగ్ సివియారిటీ ఆర్ కరెక్షన్ కాస్ట్. కరెక్షన్ కాస్ట్ అంటే నాట్ సో ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ సపోజ్ క్యాటస్ట్రోపిక్ బగ్స్ ఉన్నాయి, క్యాటస్ట్రోపిక్ అంటే మనం ఏం చెప్పాము, బాగా సివియర్ బగ్స్ అన్నాం. ఎందుకంటే మైల్డ్ అంటే లో లెవెల్ అన్నాము, ఒకటొకటి పెరుగుతున్న కొద్దీ క్యాటస్ట్రోపిక్ అంటే సివియర్ వన్ చెప్తున్నాం. కొన్ని కేసెస్ లో ఏమవుతుందంటే క్యాటస్ట్రోపిక్ బగ్స్ కెన్ బి కరెక్టెడ్ ఈజీలీ. క్యాటస్ట్రోపిక్ బగ్స్ ని మనం ఈజీగా రెక్టిఫై చేయగలము వెన్ కంపేర్డ్ టు, అండ్ స్మాల్ బగ్స్ మే టేక్ మేజర్ టైమ్ టు డీబగ్. సో కరెక్షన్ కాస్ట్ ని బేస్ చేసుకునే నేను సివియారిటీ చెప్పగలనా అంటే చెప్పలేను. ఎందుకని అంటే కొన్ని కేసెస్ లో నాకు ఏమవుతుందంటే బాగా సివియర్ అనుకున్న బగ్స్ నే నేను తక్కువ టైంలో కరెక్ట్ చేయగలుగుతున్నాను, వెరాస్ చాలా లీస్ట్ మైల్డ్ బగ్స్ ఇదేముంది వెంటనే రికవర్ అయిపోతుంది అనుకున్న బగ్స్ కే ఎక్కువ టైం పడుతుంది. సో ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఇలా వేరీ అవుతున్నాయి కాబట్టి కరెక్షన్ కి పట్టిన కాస్ట్ ని బేస్ చేసుకొని ఐ కాంట్ సే ద సివియారిటీ థింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి కాంటెక్స్ట్ అండ్ అప్లికేషన్ డిపెండెన్సీ. సివియారిటీ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందంటే ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద కాంటెక్స్ట్ అండ్ ద అప్లికేషన్ ఇన్ విచ్ ఇట్ ఈస్ యూస్డ్. ఫర్ సపోజ్ ఏదైనా ఒక సాఫ్ట్వేర్ జస్ట్ మీ వరకే ఓన్లీ సింగిల్ యూజర్ యూజ్ చేస్తుంది అని అనుకోండి, ఒకటే అప్లికేషన్ జస్ట్ సింగిల్ యూజర్ యూజ్ చేస్తున్న అప్లికేషన్ అనుకోండి, అక్కడ ఎర్రర్ వచ్చినా కానీ దాని సివియారిటీ మనం ఎక్కువ కన్సిడర్ చేయము. ఫర్ సపోజ్ అదే అప్లికేషన్ సమ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ అదే అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఈవెన్ దో సేమ్ ఎర్రర్ వచ్చినా అక్కడ సివియారిటీ రేషియో పెరిగిపోతుంది. సో హోప్ యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ మై పాయింట్. నేను అదే అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తున్నాను, సమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ అదే అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తున్నారు, కానీ నేను ఒక్కదాన్ని యూజ్ చేసినప్పుడు నాకు ఒక చిన్న బగ్ వచ్చిందంటే దాని సివియారిటీ రేషియో అంత చెప్పం. వేరాస్ అదే చిన్న బగ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు వచ్చింది అనుకోండి, డెఫినెట్ గా మన సివియారిటీ రేషియో ఎక్కువ అని చెప్తాం. అంటే ఇట్ ఈస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆర్ అప్లికేషన్ వేర్ వీఆర్ యూజింగ్ దట్ థింగ్, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి క్రియేటింగ్ కల్చరల్ డిపెండెన్సీ. What's important depends on the creators of the software and their cultural aspirations. For example, test tool vendors are more sensitive about bugs in their software and than game software vendors. So కల్చరల్ డిపెండెన్సీ, క్రియేటింగ్ కల్చరల్ డిపెండెన్సీ మీద బేస్ చేసుకొని కూడా మన సివియారిటీ రేషియో అనేది వేరీ అవుతా ఉంటది. అంటే ఒక్కొక్క పీపుల్ ఒక్కొక్క కల్చర్ లో ఉంటారు. ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు టెస్టర్స్ ఉన్నారనుకోండి, టెస్టర్స్ దగ్గర ఒక ఎర్రర్ వస్తే దే ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ వెరీ సీరియస్ థింగ్. టెస్టర్ అనే దగ్గర ఒక ఎర్రర్ వస్తే కనుక ఆయనకి అది చాలా సీరియస్ ఇష్యూ. వేరాస్ ఒక గేమ్ డిజైన్ చేసే ఒక పర్సన్ ఉన్నారు, డెవలపర్ ఉన్నారు, ఆయన డెవలప్ చేస్తున్నప్పుడు అదే ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి, ఆయన దాన్ని అంత సీరియస్ గా కన్సిడర్ చేయడు. సో అదే ఇక్కడ చెప్తున్నాం, టెస్ట్ టూల్ వెండర్స్ ఆర్ మోర్ సెన్సిటివ్ అబౌట్ బగ్స్. Test tool vendors, they are more sensitive about the bugs, whereas in bugs in the software than when compared to game software vendors. టెస్టింగ్ టూల్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది అంటే కనుక అది మనం చాలా సీరియస్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం. వేరాస్ ఒక గేమ్ సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు అదే ఎర్రర్ వస్తే వి డోంట్ టేక్ ఇట్ దాట్ సీరియస్. అంటే కల్చర్ బట్టి కూడా మనకి వేరీ అయిపోతూ ఉంటుంది సివియారిటీ రేషియో అనేది. అండ్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి యూజర్ కల్చర్ డిపెండెన్సీ. Severity also depends on users' culture. Navi users of PC software go crazy over bugs, whereas pros and experts may just ignore it. For example, మనం ఇక్కడ ఏమంటున్నాం, నావి యూజర్స్ అంటే
అప్పుడే జస్ట్ సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తున్న వాళ్ళు, తెలిసి తెలియకుండా జస్ట్ సిస్టమ్ కొత్తగా యూజ్ చేస్తున్న వాళ్ళని మనం నేవీ యూజర్స్ అని అంటాం. సో వాళ్ళు సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు, సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏదైనా చిన్న ఎర్రర్ వచ్చినా కానీ దే జస్ట్ గో క్రేజీ ఓవర్ ఇట్. ఈ బగ్ వచ్చేసింది అని చెప్పి దే టేక్ ఇట్ వెరీ సీరియస్లీ. వెరాస్ ఎక్స్పర్ట్స్, ఇప్పుడు యూజ్ చేసే ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారు, సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు చిన్న బగ్స్ వచ్చింది అనుకోండి, దే జస్ట్ ఇగ్నోర్ ఇట్. ఎందుకంటే దే ఆర్ హ్యావింగ్ అన్ ఐడియా, దే ఆర్ ఎక్స్పర్టైజ్ కాబట్టి, దే ఆర్ హ్యావింగ్ అన్ ఐడియా అబౌట్ దట్ సాఫ్ట్వేర్ కాబట్టి దే జస్ట్ డోంట్ టేక్ ఇట్ వెరీ సీరియస్లీ. సో దాన్ని మనం కల్చరల్ డిపెండెన్సీ అని అంటాం. The software development phase, severity depends on development phase. Any bugs get more severe as it gets closer to field use, and more severe the longer it has been around. So these are the flexibility, severity rather than absolute. సో మనం ఒక బగ్ సివియారిటీ ఎప్పుడు చెప్తాము అంటే కనుక, ఆ సివియారిటీ రేషియో అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్. ఏంటి ఆ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే, ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి కరెక్షన్ కాస్ట్. కరెక్షన్ కాస్ట్ నాకు డిఫికల్ట్ గా ఉన్న బగ్స్ కి ఎక్కువ కాస్ట్, తక్కువ కాస్ట్ అవ్వచ్చు, స్మాల్ బగ్స్ కి ఎక్కువ కాస్ట్ కూడా అవ్వచ్చు కొన్ని కొన్ని కేసుల్లో. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి అప్లికేషన్ డిపెండెన్సీ. నేను ఒకటే అప్లికేషన్ సింగిల్ యూజర్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు పెద్దగా డిఫికల్ట్ అనకపోవచ్చు. అదే అప్లికేషన్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ యూజ్ చేసి అక్కడ బగ్ వస్తే కనుక దే టేక్ ఇట్ వెరీ సీరియస్లీ. ఈవెన్ దో సేమ్ ఎర్రర్ అయినా కానీ టూ కాంటెక్స్ట్ బట్టి దాని సివియారిటీ మారిపోతూ ఉంటుంది. అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి కల్చరల్ డిపెండెన్సీ. ఇప్పుడు కొన్ని కేటగిరీ ఆఫ్ పీపుల్ డిపెండింగ్ అపాన్ దర్ కల్చర్, ఓకే, దే టేక్ ద బగ్ సీరియస్లీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం చెప్తున్నాం అంటే, టెస్ట్ టూల్ వెండర్స్ ఉన్నారు, టెస్టింగ్ టూల్ పర్చేస్ చేసే వెండర్స్ ఉన్నారు, ఓనర్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళు టెస్టింగ్ టూల్ పర్చేస్ చేసే వాళ్ళు ఏదైనా ఒక చిన్న ఎర్రర్ వచ్చినా కానీ వాళ్ళు దాన్ని చాలా సీరియస్ గా తీసుకుంటారు. వేరాస్ గేమ్ సాఫ్ట్వేర్స్ పర్చేస్ చేసే వెండర్స్ ఉన్నారు, ఒక గేమ్ సాఫ్ట్వేర్ పర్చేస్ చేసే ఓనర్ ఉన్నారు, ఆయన దాన్ని అంత సీరియస్ గా తీసుకోకపోవచ్చు. ఎందుకంటే టెస్టింగ్ టూల్ అంటే ఆ టూల్ పర్పస్ దేనికి, టెస్టింగ్ చేయడానికి. దీంట్లోనే ఎర్రర్ వస్తే దట్ ఈస్ వెరీ సీరియస్ థింగ్. వెరస్ గేమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఏంటి, దట్ ఈస్ నాట్ సీరియస్ వెన్ కంపేర్ టు దిస్ టెస్టింగ్ టూల్. ఓకే. అండ్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి యూజర్ కల్చర్ డిపెండెన్సీ. సో యూజర్ కల్చర్ డిపెండెన్సీకి వచ్చేసరికి, అప్పుడే న్యూగా ఉన్న యూజర్స్ ఎవరైనా ఉంటే గనక వాళ్ళకి సిస్టమ్, ఫర్ సపోజ్ లైనెక్స్ మీరు కొత్తగా వాడుతున్నారు, మీకు కమాండ్స్ ఇంకా ప్రాపర్ గా తెలియదు, జస్ట్ యువర్ ఇనిషియల్ యూజర్. సో మీకు ఏ చిన్న కమాండ్ తెలియకపోయినా, ఫర్ సపోజ్ మీరు స్టార్టింగ్ లో ల్యాబ్స్ చేసేటప్పుడు మీకు ఓపెన్ చేయడం కూడా తెలియదు, అక్కడ విఐ స్పేస్ ఫైల్ నేమ్ డాట్ సి అనేది ఓపెన్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేస్తున్న కమాండ్ లైనెక్స్ లో. సో మీకు ఆ కమాండ్ తెలియదు, యూ టేక్ ఇట్ వెరీ సీరియస్. ఏ చిన్న ఎర్రర్ వచ్చినా, స్పేస్ ఇచ్చినా అక్కడ మధ్యలో మీరు దాన్ని చాలా సీరియస్ గా తీసుకుంటాం. వేరే ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారు, ఆల్రెడీ లైనక్స్ కమాండ్స్ అన్ని తెలిసిన పర్సన్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు పొరపాటున ఆ కమాండ్ వర్క్ అవ్వకపోయినా దే డోంట్ టేక్ ఇట్ వెరీ సీరియస్. వై? బికాస్ దే నో ద రీజన్ వై దట్ కమాండ్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్. ఓకే. సో ఆల్ దీస్ కమ్స్ అండర్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ, సివియారిటీ. సో ఈ రోజు క్లాస్ లో మనం చూసింది కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ బగ్స్ చూసాము, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బగ్స్, కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ బగ్స్, ఫ్లెక్సిబిలిటీ, సివియారిటీ అన్నాం. ఇంపార్టెంట్ అండ్ బగ్స్ లో మనం ఈ 4 ఫ్యాక్టర్స్ చూసాం: ఫ్రీక్వెన్సీ, కరెక్షన్ కాస్ట్, ఇన్స్టలేషన్ కాస్ట్ అండ్ కాన్సిక్వెన్సెస్. ఫైనల్ గా ఇంపార్టెన్స్ ఫార్ములా మనం ఇది చెప్పాము: ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంటూ కరెక్షన్ కాస్ట్, ఇన్స్టలేషన్ కాస్ట్ అండ్ కాన్సిక్వెన్సెస్. ఇక్కడ కాన్సిక్వెన్సెస్ అన్నాం కాబట్టి కాన్సిక్వెన్సెస్ రేంజ్ ఆఫ్ 1 to 10 డివైడ్ చేసాము. ఏంటా 1 to 10 అంటే, మైల్డ్, మోడరేట్, అనోయింగ్, డిస్టర్బింగ్, సీరియస్, వెరీ సీరియస్, ఎక్స్ట్రీమ్, ఇంటాలరబుల్, క్యాటస్ట్రోఫిక్ అండ్ ఇన్ఫెక్షియస్. అండ్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఫ్లెక్సిబిలిటీ, సివియారిటీ రాదర్ దన్ అబ్సల్యూట్ అన్నాము. సో ఒక బగ్ ఒక సివియారిటీ అనేది డిఫరెంట్ కాంటెక్స్ట్ బట్టి, డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ బట్టి వేరీ అవుతుంది అన్నాము. సో కరెక్షన్ కాస్ట్ బట్టి వేరీ అవుతుంది, కాంటెక్స్ట్ అండ్ అప్లికేషన్ డిపెండెన్సీ బట్టి వేరీ అవుతుంది, క్రియేటింగ్ కల్చరల్ డిపెండెన్సీ బట్టి వేరీ అవుతుంది, యూజర్ కల్చర్ డిపెండెన్సీ బట్టి కూడా వేరీ అవుతుంది బగ్ ఒక సివియారిటీ. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ బగ్స్. అండ్ నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి యూనిట్ 1 పార్ట్ ఏ ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ లో లాస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసేసి టాక్సానమీ ఆఫ్ బగ్స్. సో టాక్సానమీ ఆఫ్ బగ్స్ లో విల్ బి సీయింగ్ ద టాక్సానమీ ఆఫ్ బగ్స్ అండ్ ద రెమెడియల్ యాక్షన్స్. ఓకే. నౌ వాట్ ఈస్ టాక్సానమీ? టు స్టడీ ద కాన్సిక్వెన్సెస్, probability, importance, impact and the methods of prevention and correction. సో ఒక నాకు బగ్ వచ్చింది అంటే గనక, ఆ బగ్ ఏ కాన్సిక్వెన్స్ గురించి వచ్చింది, దాని ప్రాబిలిటీ ఎంత, దాని ఇంపార్టెన్స్ ఎంత, దాని ఇంపాక్ట్ ఎంత,
అండ్ ఆ బగ్ ని ఎలా ప్రివెంట్ చేయొచ్చు, ఎలా కరెక్ట్ చేయొచ్చు, వీటన్నిటిని స్టడీయే మనం టాక్సానమీ అని అంటున్నాం. ఓకేనా? అడాప్ట్ నోన్ టాక్సానమీ టు యూజ్ ఇట్ యాజ్ అ స్టాటిస్టికల్ ఫ్రేమ్వర్క్ అండ్ విచ్ యువర్ టెస్టింగ్ స్ట్రాటజీ ఇస్ బేస్డ్. సో జనరల్ గా టాక్సానమీ ఆఫ్ బగ్స్ అనేది నాకు 6 కేటగిరీస్ లో డివైడ్ చేస్తాము అండ్ దాంట్లో సబ్ టాపిక్స్ ఉంటాయమ్మా. సో 6 కేటగిరీస్ బగ్స్ అనేది దేని వల్ల వస్తుంది, ఏ కేటగిరీస్ కింద మనం డివైడ్ చేస్తున్నాం అంటే 6 కేటగిరీస్ కింద డివైడ్ చేస్తున్నాము. దాంట్లో ఫస్ట్ కేటగిరీ వచ్చేసి రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ వల్ల, ఫీచర్స్ వల్ల, ఫంక్షనాలిటీ వల్ల వచ్చే బగ్స్. సో ఓవరాల్ గా నా ప్రాజెక్ట్ లో ఇలా రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ తప్పు చేయడం వల్ల, ఫీచర్స్ తప్పుగా డిజైన్ చేయడం వల్ల, ఫంక్షనాలిటీ తప్పుగా డివైడ్ చేయడం వల్ల వచ్చే బగ్స్ ఎంత రేషియో ఉంటాయి అంటే 24.3% ఆఫ్ బగ్స్ వీటి రీజన్స్ గురించి వస్తాయి. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి స్ట్రక్చరల్ బగ్స్, అంటే కంట్రోల్ ఫ్లో సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల, లూప్ సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల. సో వీటన్నిటి వల్ల నాకు వచ్చే బగ్స్ ని స్ట్రక్చరల్ బగ్స్ అంటాము. అవి ఎంత వరకు ఉంటాయంటే 25.2% అయి. అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి డేటా బగ్స్, డేటా రిడెండెంట్ గా ఉండడం వల్ల సో నాకు వచ్చే బగ్స్, డేటా కరెక్ట్ గా లేకపోవడం వల్ల నాకు వచ్చే బగ్స్ 22%. కోడింగ్ తప్పు చేయడం వల్ల కోడింగ్ బగ్స్ వచ్చేసి 9%. ఇంటర్ఫేస్, ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ సిస్టమ్ బగ్స్, ఇంటర్ఫేసింగ్ దగ్గర, ఇంటిగ్రేషన్ దగ్గర, ఒక మాడ్యూల్ ఇంకొక మాడ్యూల్ ఇంటిగ్రేట్ చేసే దగ్గర, సో ఆ ఏరియాలో నాకు వచ్చే బగ్స్ 10%. అండ్ ఫైనల్ గా టెస్టింగ్ అండ్ టెస్ట్ డిజైన్ బగ్స్, టెస్టింగ్ వల్ల, టెస్ట్ డిజైనింగ్ మనం తప్పు చేయడం వల్ల, టెస్టింగ్ తప్పు చేయడం వల్ల మనకి ఐడెంటిఫై కాని బగ్స్ వచ్చేసి 2% ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ 6 కేటగిరీస్ ఆఫ్ బగ్స్ విచ్ విల్ బి సీయింగ్. దీంట్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసేసి రిక్వైర్మెంట్, ఫీచర్, ఫంక్షనాలిటీ బగ్స్. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ఫస్ట్ వన్, రిక్వైర్మెంట్, ఫీచర్స్ అండ్ ఫంక్షనాలిటీ బగ్స్. సో దీంట్లోనే నాకు 3 నేమ్స్ వస్తున్నాయి చూడండి, రిక్వైర్మెంట్, ఫీచర్స్, ఫంక్షనాలిటీ. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ అగైన్ 3 సబ్ కేటగిరీస్ కింద డివైడ్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి రిక్వైర్మెంట్ అండ్ స్పెసిఫికేషన్. సో ఇప్పుడు మన సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లో యాజ్ వి టోల్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్, ఫస్ట్ కేటగిరీ, ఫస్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్ వచ్చేసి గ్యాదరింగ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్. రిక్వైర్మెంట్స్ ని గ్యాదర్ చేసి రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్ అనేది మనం ప్రిపేర్ చేసుకొని అక్కడ నుంచి మనం నెక్స్ట్ స్టేజెస్ ప్లానింగ్ కానీ, మోడలింగ్ కానీ, టెస్ట్ కోడింగ్ కానీ, టెస్టింగ్ కానీ వెళ్తున్నాం. అంటే కోడింగ్, టెస్టింగ్ ఇవన్నీ దేంటి బేస్ వర్క్ ఏంటి, బేస్ ఏంటి అంటే నాకు రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్ లో నేను ఏదైతే చెయ్యాలని రాశానో దాన్ని బట్టి నేను నెక్స్ట్ స్టేజెస్ కి వెళ్తూ ఉన్నాను. సో ఒకవేళ ఆ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్ అనేది ఇన్కంప్లీట్ గా ఉంటే, అంటే నేను యూజర్ తో కమ్యూనికేట్ అయినప్పుడు నేను రిక్వైర్మెంట్స్ ని ఇన్కంప్లీట్ గా గ్యాదర్ చేశాను, ఐ డిడ్ంట్ గ్యాదర్ దెమ్ కంప్లీట్లీ. సో నా రిక్వైర్మెంట్స్ ఇన్కంప్లీట్నెస్ ఉంటే, అంబిగ్విటీ ఉంటే, అంటే నాట్ క్లియర్ ఇదా అదర్, 2 ways అంబిగ్విటీ ఉంటే, అండ్ సెల్ఫ్ కాంట్రాడిక్టరీ, ఒకటేమో ప్లస్ చెప్తుంది, ఇంకొకటేమో మైనస్ చెప్తుంది, 2 డిఫరెంట్ వేస్ లో చెప్పేస్తున్నాం. నేను రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్ ఏదైతే రెడీ చేశానో యూజర్ తో కమ్యూనికేట్ అయ్యి, ఆ డాక్యుమెంట్ లో ఇన్కంప్లీట్ డేటా ఉన్నా, అంబిగ్విటీ ఉన్నా, కాంట్రాడిక్టరీ స్టేట్మెంట్స్ ఏదైనా ఉన్నా కానీ అప్పుడు డెఫినెట్ గా నాకు ఈ ఏరియాలో బగ్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, ఎనలిస్ట్ అజంప్షన్స్ నాట్ నోన్ టు ద యూజర్. ఎనలిస్ట్ అంటే ఎవరు? గ్యాదర్ చేసే డేటాని క్లయింట్ తో కమ్యూనికేట్ అయ్యి తను డాక్యుమెంట్ రెడీ చేసే పర్సన్ ని యూ కాల్ హిమ్ యాజ్ సిస్టమ్ అనలిస్ట్ అంటాం. He's going to gather the requirements, he's going to analyze all those requirements, and finally he's going to prepare the document which is the base for next of the people who are involved in the project, right? ఇప్పుడు ఆ అనలిస్ట్ ఏదైతే అజంప్షన్స్ రెడీ చేశాడో, ఏదైతే లిస్ట్ రెడీ చేశాడో, ఆల్ దోస్ అజంప్షన్స్ ఆర్ నాట్ క్లియర్ ఫర్ ద డిజైనర్. అనలిస్ట్ తర్వాత ఎవరు వస్తున్నారు పిక్చర్ లో? డిజైనర్ వస్తున్నారు, మోడల్ చేయాలి. తను మోడలింగ్ చేసేటప్పుడు, డిజైనింగ్ చేసేటప్పుడు అనలిస్ట్ ఏదైతే చెప్పదలుచుకున్నాడో అజంప్షన్స్ అని డిజైనర్ కి అర్థం కాలేదు. సో డిజైనర్ తనకు అర్థమైనట్టు మోడల్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఈ మోడల్స్ బట్టి నెక్స్ట్ కోడింగ్ వస్తుంది, ఆ కోడింగ్ బట్టి నెక్స్ట్ టెస్టింగ్ వస్తుంది. సో టెస్టింగ్ లో డెఫినెట్ గా ఫెయిల్ అవుతుంది, ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ లో మనం తప్పు చేసాం కాబట్టి ఇది నెక్స్ట్ స్టేజెస్ లో అలా క్యారీ అయిపోతూ ఉంటుంది. సంథింగ్ మే మిస్ వెన్ స్పెసిఫికేషన్స్ చేంజ్. స్పెసిఫికేషన్స్, రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్స్ అనేది ఇట్ కీప్స్ ఆన్ చేంజింగ్. దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ స్ట్రాటజీ దట్ ఈస్ ఫాలోడ్ ఇన్ అజైల్ ప్రాసెస్ మోడల్స్. కాబట్టి స్పెసిఫికేషన్స్ అనేది ఫిక్స్ గా ఉండదు. అంటే క్లయింట్ ఇప్పుడు ఈ రోజు వచ్చి ఒక రిక్వైర్మెంట్ చెప్తాడు నాకు ఇది కావాలి అని చెప్పి, అదే క్లయింట్ రేపు వచ్చి ఇంకొక రిక్వైర్మెంట్ చెప్తాడు, అంటే స్పెసిఫికేషన్స్ ఎప్పటికప్పుడు చేంజ్ అయిపోతూనే ఉంటాయి. సో అలా చేంజెస్ అవ్వటం గురించి కూడా నాకు ఫైనల్ గా బగ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ దీస్ ఆర్ ఎక్స్పెన్సివ్
ఇంట్రడ్యూస్ ఎర్లీ ఇన్ SDLC సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్లో రిక్వైర్మెంట్స్ వల్ల వచ్చే బగ్స్ ఎర్లీ స్టేజ్ లో వచ్చేస్తున్నాయి. అండ్ అవి ఎప్పుడు రిమూవ్ చేయడం అవుతుంది, లాస్ట్ లో గానీ రిమూవ్ చేయడం అవట్లా. అంతే కదా, రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ అనేది నా సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్లో SDLCలో ఫస్ట్ ఫేజ్ లో నేను చేసిన ఎర్రర్ వల్ల ఈ ఎర్రర్ అన్ని ఫేసెస్ కి క్యారీ అయిపోయి ఫైనల్ గా నేను రెక్టిఫై చేయాలన్నా కానీ వెన్ ఆమ్ ఐ గోయింగ్ టు రెక్టిఫై దట్ వన్, లాస్ట్ లో కానీ మనకి రిమూవ్ చేయడం అనేది అవ్వట్లా. ఓకేనా, సో దీస్ ఆర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ బగ్స్ దట్ ఆర్ కాస్డ్ బై రిక్వైర్మెంట్ అండ్ స్పెసిఫికేషన్ వల్ల నాకు బగ్స్ రావచ్చు. దిస్ ఇస్ వన్ సబ్ కేస్. అండ్ సెకండ్ వన్ ఫీచర్ బగ్స్. ఇప్పుడు నాకు రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్ చెప్పినప్పుడు, ఫర్ సపోజ్ నేను ఒక మొబైల్ డెవలప్ చేస్తున్నాను, నాకు మొబైల్లో ఈ స్పెసిఫికేషన్స్ కావాలి, ఈ ఫీచర్స్ కావాలి, ఇంత కెమెరా కావాలి, ఓకేనా, ఈ ఫీచర్స్ ఉండాలి, ఇలా కాల్స్ చేయడానికి ఈ ఆప్షన్స్ ఉండాలి, బ్యాక్గ్రౌండ్ స్క్రీన్ సెట్ చేసుకోవడం ఈ ఆప్షన్స్ ఉండాలి. సో క్లయింట్ మొబైల్ రెడీ చేయక ముందు ఆయనకి ఏదైతే ఫీచర్స్ కావాలో అవన్నీ మనకు చెప్తారు, దాన్ని బట్టి మనం మొబైల్ డెవలప్ చేయడం అనేది రెడీ చేస్తున్నాం. సో స్పెసిఫికేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ దట్ క్రియేట్ ఫీచర్ బగ్స్. ఓకేనా, రాంగ్ ఫీచర్ బగ్ హ్యాస్ డిజైన్ ఇంప్లిమెంటేషన్. ఫీచర్ బగ్ మనం తప్పు తీసుకున్నామంటే, ఫీచర్ నేను తప్పు తీసుకున్నానంటే ఖచ్చితంగా అది డిజైన్ మీద పడిపోతుంది. మిస్సింగ్ ఫీచర్ ఈస్ ఈజీ టు డిటెక్ట్ అండ్ కరెక్ట్. ఒకవేళ నేను ఫీచర్ మిస్ చేశాను అనుకోండి, దాన్ని నేను తర్వాత స్టేజెస్ లో ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. వేరాస్ నేను తీసుకున్న ఫీచర్ అనేది మిస్ అయ్యకుండా రాంగ్ గా ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకొని రాంగ్ గా ఫీచర్స్ ని డెవలప్ చేయడం స్టార్ట్ చేసాం అనుకోండి, అది కొంచెం సివియారిటీ అనేది పెరుగుతుంది. సో రిమూవింగ్ ఫీచర్స్ మైట్ కాంప్లికేట్ ద సాఫ్ట్వేర్, కన్జ్యూమ్ మోర్ రిసోర్సెస్, మే ఫాస్టర్ బగ్. సో ఒకసారి ఫీచర్ నేను తప్పు డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తే గనక దాన్ని రిమూవ్ చేయాలి అంటే గనక మేబీ సాఫ్ట్వేర్ కాంప్లెక్సిటీ అనేది పెరిగిపోతుంది అండ్ ఎక్కువ రిసోర్సెస్ కూడా వాడాల్సి వస్తుంది. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ అంటే మనం పెట్టాలనుకున్న, నేను డెవలప్ చేస్తున్న ప్రాజెక్ట్ లో మనం ఇంక్లూడ్ చేయాలనుకున్న ఎక్స్ట్రా థింగ్స్, ఎక్స్ట్రా ఫంక్షనాలిటీస్, వీటన్నిటిని నేను ఫీచర్స్ అని అంటున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ ఫీచర్ ఇంటరాక్షన్ బగ్స్. ఇప్పుడు నా ఒక ఫోన్ లో నేను ఒక ఫీచర్, ఆ ఫీచర్ కి నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటరాక్ట్ అయ్యే ఫీచర్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మనం ఫోన్ చేసేటప్పుడు కాల్ వెయిటింగ్ అని ఉంది, కాల్ ఫార్వర్డింగ్ అని ఉంది. ఓకేనా, జస్ట్ మీరు కాల్ చేసేటప్పుడు కాల్ చేయడం అనేది ఒక ఫీచర్ అనుకుంటే, ఆ ఫీచర్ కి కనెక్టెడ్ గా ఇంటరాక్ట్ అయ్యే ఫీచర్స్ ఏంటి అంటే కనుక కాల్ ఫార్వర్డింగ్ అనేది ఒక ఫీచర్, కాల్ వెయిటింగ్ అనేది ఒక ఫీచర్. ఓకేనా, హోల్డ్ లో పెట్టడం అనేది ఒక ఫీచర్. ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ దట్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు కాల్. ఓకేనా, సో వీటన్నిటి మధ్య ఇంటరాక్షన్ అయ్యే దగ్గర నాకు ఏదైనా ఎర్రర్ వస్తే గనక, అంటే ఒక ఫీచర్ ఇంకొక ఫీచర్ ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు మనకి ఏదైనా బగ్స్ వస్తే గనక యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫీచర్ ఇంటరాక్షన్ బగ్స్. ఓకేనా, సో దే అరైజ్ డ్యూ టు అన్ప్రిడిక్టబుల్ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ ఫీచర్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్ ఇండివిజువల్ ఫీచర్స్. ఒక ఫీచర్ అవ్వచ్చు, గ్రూప్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ అవ్వచ్చు. ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు నాకు వచ్చే బగ్ ని మనం ఫీచర్ ఇంటరాక్షన్ బగ్స్ అని అంటున్నాము. ఓకేనా, అలాంటి బగ్స్ దే ఆర్ కాస్ట్లీ టు డిటెక్ట్ అండ్ కాస్ట్లీ టు రెక్టిఫై. డిటెక్ట్ చేయడము కష్టంగానే ఉంటుంది, రెక్టిఫై చేయడము కష్టంగానే ఉంటుంది. సో వీటన్నిటికీ ఇప్పుడు మనం చూసింది ఫస్ట్ వన్ అమ్మ, రిక్వైర్మెంట్ ఫీచర్ ఫంక్షనాలిటీ. రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్ దగ్గర మనకు బగ్స్ రావచ్చు, ఫీచర్స్ తప్పుగా తీసుకోవడం వల్ల బగ్స్ రావచ్చు, అండ్ ఫీచర్స్ కమ్యూనికేట్ అవుతున్నప్పుడు, ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు వాటి ఫంక్షనాలిటీ వల్ల కూడా నాకు బగ్స్ రావచ్చు. సో ఆ బగ్స్ ఎంత రేషియో ఉంటాయంటే 24% అనేది ఉంటాయి మనకు ఓవరాల్ గా. సో ఇప్పుడు ఈ 3 రాకుండా ఉండాలంటే రెమిడియల్ యాక్షన్స్ మనం ఏం తీసుకోవాలి అంటే కనుక, మనం యూ షుడ్ యూజ్ ఏ హై లెవెల్ ఫార్మల్ స్పెసిఫికేషన్ లాంగ్వేజ్. ఒక హై లెవెల్ ఫార్మల్ స్పెసిఫికేషన్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేయటం వల్ల హ్యూమన్ ఇంటరాక్షన్ తగ్గిపోతుంది. ఇప్పుడు ఈ ఎర్రర్స్ అనే నాకు ఎందుకు వచ్చినాయి, హ్యూమన్ కమ్యూనికేషన్ లో తప్పు రావటం గురించి అని నాకు ఎర్రర్స్ వచ్చినాయి. సో నేనేం చేస్తున్నాను, హ్యూమన్ కమ్యూనికేషన్ తగ్గించేసి ఫార్మల్ స్పెసిఫికేషన్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఒకటి యూజ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇలా యూజ్ చేయడం వల్ల నాకు ఏమవుతుంది అంటే కనుక ఈ రిక్వైర్మెంట్ ఫీచర్ బగ్స్ తగ్గించడం అనేది మనకి పాసిబుల్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో అది షార్ట్ టర్మ్ లాంగ్వేజెస్ యూజ్ చేయొచ్చు, లాంగ్ టర్మ్ లాంగ్వేజెస్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. సో ఇది రెమిడియల్ యాక్షన్ అమ్మ. జనరల్ గా ఈ రిక్వైర్మెంట్ బగ్స్ నాకు ఎప్పుడు దొరుకుతాయి అంటే, నేను టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు, అంటే ట్రాన్సాక్షన్స్ లో ఈ టెస్టింగ్స్ అన్ని మనకి నెక్స్ట్ యూనిట్ లో వస్తాయి, ఫర్దర్ చాప్టర్స్ అన్ని టెస్టింగ్స్ ఉంటాయి.
నేను జనరల్గా ట్రాన్సాక్షన్ ఫ్లో టెస్టింగ్ చేసినప్పుడు కానీ, సింటాక్స్ టెస్టింగ్ చేసినప్పుడు కానీ, డొమైన్ టెస్టింగ్ చేసినప్పుడు కానీ, లాజిక్ టెస్టింగ్, స్టేట్స్ టెస్టింగ్, యూనిట్ టెస్టింగ్ ఇలాంటి టెస్టింగ్లు చేసేటప్పుడు నాకు ఈ రిక్వైర్మెంట్ ఫీచర్ ఫంక్షనాలిటీ బగ్స్ అనేది ఐడెంటిఫై అవుతాయి. ఓకే, దిస్ ఇస్ అబౌట్ టాక్సానమీ ఆఫ్ బగ్స్. I think time is over.